خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. یہ بیان جو ہے نا بڑا پیارا بیان تھا، اور ہمیں قبر اور آخرت کی جو ہے نا معلومات ہو گئی کہ موت کیسی جو ہے نا موت ہے. اس بارے میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں پتہ چلا. انشاءاللہ ہماری نیت یہی ہے کہ ہم پانچوں نماز باجماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور انشاءاللہ برائیوں سے بچتے رہیں گے. ہمارا بالکل ذہن صحیح بنا، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہر ٹائم مسجد میں رہیں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، باقی جو بھی گناہ کیے ہیں اس کی توبہ کرنی ہے. اگر ہم نے ڈرامے فلمیں دیکھی تو بچے بھی دیکھیں گے، تو پھر عبرتناک موت کے لیے بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ جو عمل ہم کریں گے وہی ہماری اولاد کرے گی. بیان سن کے یہی مائنڈ بنا کہ میں خود بھی عمل کروں اور لوگوں کو بھی دعوت دوں. یہ بتائیے گا یہاں پر ابھی جو بیان ہوا نگرانی شورا کا، رونگٹے کھڑے ہو گئے ہمارے سن کے. کاپ رہیں گے، ہونا کیا ہے، موت آئے گی تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیسے سانس نکلے گا، کیا ہوگا، نزا کے وقت کیا ہوگا. میرا نام محمد حذیفہ ہے، میں باول مدینہ کراچی ناظم آباد سے آیا ہوں. نہیں، میں پیدائشی بنینڈ نہیں ہوں. آپریشن ہو گیا تھا، کالا والا پانی آ گیا تھا اور موتیا پک گیا تھا، تو ڈاکٹر نے آپریشن کرا تو وہ ناکام ہو گیا. بس یہ باپا کی محبت کے عشق کے لیے. پیر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے درس دیتے ہیں، ایسا اس میں نور ہے، ایسا کچھ دیکھنے کے لیے من ہی کرتا رہتا ہے. پیر کی جتنی بار زیارت کریں گے اتنا ثواب ملے گا. اسے دیکھا ہے، غور سے دیکھا، بالکل قریب سے نہیں دیکھا، تھوڑا سا فاصلے سے دیکھا. دیکھے کیا فیلنگ بنتی ہے؟ پھر ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال. پہلی سحری ہوئی تھی اس دن بابا کے پاس ہم لوگ گئے تھے سحری کرنے، 11 نمبر ہلکے کے ہم لوگ ہیں. پیر صاحب ماشاءاللہ نور ہے ان کے چہرے پہ، آنسو آ گئے تھے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے. میں نے ابھی FSC کی ہے، اس کے بعد مدرس کورس کیا، تو ابھی انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد جامعہ میں داخلہ لیں گے. میٹرک کے بعد جاتے تھے مدرسۃ المدینہ بالغاں میں اپنے قرآن مجید کے تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے، ادائیگی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس وقت میں ذہن بھی کافی نہ اس طرف رغبت کر گیا تھا دعوت اسلامی کے اندر نہ میں چاہتا تھا کہ میں ان کا بنوں، ان کا کوئی ذمہ دار بنوں. تو اس کے بعد میں نے پھر نیت کر لی کہ انشاءاللہ درس نظامی کریں گے. تو جب میں نے ادھر دارالسنہ پہ معلوم کیا جا کر فیضان مدینہ میں، تو پتہ چلا کہ بھی اس کے نا شوال میں داخلے ہونے ہیں. پچھلے رمضان میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا جدو میں، تو اس میں جامعۃ المدینہ میں ذہن بنا میرا. میں ابھی اولا کے پیپر دیے ہیں، ثانیہ میں آیا. میرے کو 1 سال ہوا ہے. میری پہلے 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں تھا میرا. گھر والوں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بیٹا دیا تو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. شعبان سے پہلے رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا. تو میری وائف جو میری زوجہ تھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ مدنی قافلہ بھی کرو، یہ جو بیٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ بابا جی کی دعا ہے. گھر والوں نے جو ہے نا سارا انتظام کر کے مجھے بھیجا ہے. 3 دن میں نے مدنی سفر بھی کرنا ہے چاند رات کو. ہم یہ تاثرات وغیرہ بھی سنتے تھے، اسلامی بھائی آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بالکل، جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، یہاں آ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں. اس لیے میرے گھر والوں نے مجھے تیار کر کے ادھر بھیجا ہے تاکہ داڑھی بھی رکھ لوں، امامہ بھی پہن لوں، نیک بن جاؤں. اس لیے سے زیادہ تر انہوں نے مجھے بھیجا ہے. دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے مجھے نہ نماز کی فرائض کا پتہ تھا، فرائض کیا ہوتا ہے، واجبات کیا ہوتے ہیں، شرائط کیا ہوتے ہیں جو یہاں ہمیں سکھائے جاتے ہیں. بالکل مجھے نماز آتی ہی نہیں تھی. جب میں دعوت اسلامی سے پہلے مجھے نماز میں رکھتے کتنی ہوتے ہیں اس چیز کا بھی مجھے علم نہیں تھا. دعوت اسلامی میں آ کے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. دل میں بھی وہ بڑی خواہش تھی میں جاؤں وہاں، حالانکہ اب میری شادی نہیں ہوئی ہے. میری وائف بھی ہیں، مدنی چینل دیکھتی ہیں، انہوں نے مجھے بہت فورس کیا آپ جائیں، آپ لازمی جائیں. اور یہاں آ کے میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، تراویح پڑھ رہا ہوں. میں نے تراویح آج تک نہیں پڑھی، یہاں آ کے میں پڑھ رہا ہوں. رمضان کی تیاری سے مدینہ شریف کی عمرے کی، تو وہ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، تو میں نے اللہ چلو آقا کی بارگاہ میں نہیں گئے تو آقا کے عاشق کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اور باپا کے یہاں بڑا سکون ہے الحمدللہ، ہر وقت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. رات والے مدینہ جاگرے میں کوئی خاص بات سیکھی؟ سب سے میں نے باپا کا جو سبزی کا جو دیا انہوں نے، مدنی پھول ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے بڑے اچھے لگے. اور انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے
कि मैं भी इंशाल्लाह खाने से पहले सब्जी इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पहली दफा करने आया हूँ। दिल बदल चुका है, बुराइयों में थे, सारी चीजें हट चुके हैं। अब इंशाल्लाह फैज़ान मदीना में रहेंगे इंशाल्लाह। हाफिज भी बनूंगा इंशाल्लाह कुरान पाक का, और आलिम का कोर्स भी करूंगा। पापा जी का कहना है कि हर घर में एक आलिम होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे घर में कोई भी नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आलिम बनूंगा। ये मैंने बहुत पहले बयान में भी सुने थे, फिर हमारे जो निगरान उन्होंने भी बताया और कुछ इस्लामी भाइयों ने भी बताया, तो मैंने इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, मैं मुस्तफाबाद रेवंड से आया हूँ। मैं इत्तेखाब में आया हूँ और मुझे दावत इस्लामी से इतना प्यार नहीं था। मेरे दोस्त हैं दावत इस्लामी में, वो कहते हैं चलो आपको लेकर चलते हैं, तो इधर आए हैं। इधर आन के हमें पता चला है और दावत इस्लामी से इतना प्यार हो गया है जितना कोई हिसाब ही नहीं। मदनी चैनल देखते थे लेकिन इतना लुत्फ नहीं था हमें पता कि जितनी बरकतें इधर आन के हमें पता चली हैं। इधर आन के हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी जमात के साथ पढ़ रहे हैं। मैंने जिंदगी में भी 20 तराबियां नहीं पढ़ता था, इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह 20 पूरी तराबियां पढ़ रहे हैं। मैंने कभी भी निगरान शुरा का बयान नहीं सुनता था, लेकिन इधर आन के जो मुझे कैफियत हुई है वो कभी भी नहीं हुई। बापा जान की जियारत करने का जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैज मिला है और जितनी मुझे रूहानियत मिली है वो कभी भी नहीं मिली जितनी पापा जान की जियारत करने में मिली है। पीरो मुर्शिद ही अच्छे लगे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बैत भी हो गया। सुबह को जो बयान होता है निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी का, और असर के बाद जब बापा साहब सवालों के जवाब देते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इखलाक ढूंढने की बाहर बहुत कोशिश की, लेकिन इधर जो है ना इखलाक बहुत अच्छा है सारे इस्लामी भाइयों में, और ख़ास तौर पे बापा साहब मोहब्बत जो है ना वो इधर ज़्यादा है इल्म के हवाले से। 30 दिन का एतकाफ कर लूँ, दाढ़ी शरीफ भी रखेंगे और इमामा शरीफ भी पहनेंगे। हम अंधेरे में रह रहे थे, ना नमाज का पता था ना रोजे का पता था, किसी चीज का पता नहीं था। रुको मिठाई बनाओ, समोसे बनाओ, ढीक बनाते थे रोजों के अंदर, थैलियां भर के नोटों की लेके जाते थे, बाकी सुकून नहीं आता था हम लोगों को। बाबा जानी का एक दफा हाथ चूमना है मेरे को, बस मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। ना हाथ धोने का पता ना कुछ पता था, बस खाना खाया पीछे गिर गया। यहाँ आके तो हमारे आंखें खुल गई है, दीन भी कोई चीज है। मेरा नाम फैज मोहम्मद है, मैं जुनूबी वजीरिस्तान से आया हूँ। इलाका हमारा स्पिन के रग़ज़े है। बस ये हजरत साहब की मोहब्बत हमें यहाँ खींच के लाई है। हम देखते रहते थे अक्सर, और इस्लामाबाद फैज़ान मदीना हमने कोर्स भी किया। इस माहौल ने हमें यहाँ तक खींच के लाया और बहुत मोहब्बतों से नवाजा। 12 मामे भी हो, 2 हदीस किया हुआ यहीं कराची से, और आगे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है अपने गाँव जुनूबी वजीरिस्तान में इंशाल्लाह दावत इस्लामी का काम करते रहेंगे। यहाँ मैंने 3 चीजें नोट की है जो बेहद फायदामंद है, बहुत मुफीद है। यहाँ वो 3 चीजें क्या, एक तो जमाल है, अमीर अहले सुन्नत का जमाल माशाल्लाह मदीना मदीना है। और दूसरी बार यहाँ हमने कमाल देखा, हजारों के तादाद में यहाँ मोतकिफीन आए हुए हैं, और सहरी भी देखो अफ्तारी भी देखो तो एक नज़्म ज़ब्त के साथ एक अच्छी तरीके से दी जाती है। और ये कमाल है कि इतने लोगों को संभाला जा रहा है। तीसरी बात ये है कि वो नवाल है, यहाँ सखावत इतनी के सेरी में भी देखो अफ्तारी में भी देखो, कोई भूखा नहीं रहता है, हर बंदा खाता ही जा रहा है और खुश होता जा रहा है माशाल्लाह। वो मुस्कुराहट का जो माहौल है बस आगे से इंसान को अंदर से खींच लेता है माशाल्लाह। ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान है, ये उनका फैज है जो हर बंदा लूट रहा है। उनके फेस के ये चश्मे जारी है और हर बंदा उससे जाम पीता जा रहा है। माहौल इतना प्यारा है कि यहाँ ये नहीं है कि आप पठान हो, आप पंजाबी हो, आप बलोच हो, माशाल्लाह वो कोई माहौल नहीं, बस एक अमीर अहले सुन्नत के झंडे के नीचे सब खड़े। अगर ये इस तरह ये तहरीक चलती रही तो इंशाल्लाह ये ता क़यामत अल्लाह इसको जारी और सारे करें। और अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि हमें दुआ देते जाए और हम ताकि दीन का काम करें। हमारा इलाका बहुत पसमानद है और वहाँ कोई दीनी माहौल नहीं है। यहाँ से पहले हमने ये कभी नहीं सीखा था कि ये सुन्नत क्या होती है, क्या है। इंशाल्लाह दूसरों साथियों को भी लाएंगे और खुद भी आएंगे, और हमारे छोटे भैया उनको भी लाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपना नाम काफले में लिखा है, जो ईद के चांद को नहीं निकलता, चांद रात को, उसमें हम सब दोस्तों ने नाम अपने अपने लिखवा दिए 3 दिन के लिए काफले में। मैंने भी लिखवा दिया है, बस मजा आया ना, इसलिए हमने कहा कि ईद वैसे भी गर्मों के नहीं चल, इधर ही ईद गुजारेंगे। जामिअतुल मदीना जी अल-अमन इस्लामाबाद में अभी पढ़ रहा हूँ। ये पहली छुट्टी है जो इस जगह गुजर रही है फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ आकर ये अंदाजा हुआ है कि जो हमारी पहली छुट्टियाँ थी ना वो छुट्टियाँ ही गुजरी है और असल क्लास इधर आकर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मुज़ाकरे, निगरान शुरा के बयान, अरकान शुरा की तरबियत के जो यहाँ सिलसिले शुरू हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अपनी सलाह हो रही है, और सबसे बड़ा जो हमने पढ़ा है उसको आगे हमने उम्मत तक मुंतकिल करना है।
تو اس کا جو ہمیں جذبہ ہے، وہ جو درد ہے، وہ ہمیں آ کر یہاں ملا ہے، امیر اہل سنت کے در سے ملا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مفتی حسان صاحب جو دارالحدیث شریف کا یہاں پیریڈ لیتے ہیں، ان کا مدنی چینل پر ایک کال سنا تھا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں کسی نہ کسی در سے آ کر ملتی ہے، یعنی کسی کامل شخصیت کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ جب ہم مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوچتے ہیں مفتی صاحب نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ ظاہر ہے ہم کتابوں میں جو پڑھ رہے ہیں، فنون ہم جو سیکھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں کتابوں سے مل رہے ہیں، لیکن جب ہم یہاں عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں آئے اور یہاں ایک ماہ کا اعتکاف کیا، تو پھر ہمیں مفتی صاحب کا وہ قول بالکل صادق نظر آیا، بالکل سچا ثابت ہوا کہ جو آ کر یہاں ملتا وہ کتابوں سے نہیں ملتا ہے۔ جو اس سے میں نے پہلے زندگی گزاری بالکل جیسے ہوتا ہے نا فضول، مطلب ہمیں جانا کدھر تھا، ہم آئے کدھر ہیں، مطلب کرتے کیا رہے ہیں۔ رمضان سے 3 ماہ پہلے میں نے نماز شروع کی، بس یہی دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، وہ ادھر آ جائے۔ بس ہر برا کام، اچھا کام جو معاشرے میں آج کل نوجوان کرتے ہیں، اس اسٹیج سے گزر کے آیا ہوں، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم ادھر آئے، عبادت بھی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، سیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا لفظ کے ساتھ قرآن مجید درست ہو رہا ہے۔ کاش کہ میں آج سے 10-15 سال پہلے مدنی ماحول اڈیپٹ کر لیتا، شاید کہ آج میں کہاں سے کہاں ہوتا۔ اپنے گھر والوں کو بھی اسی ماحول میں اب پکا تہیا کیا ہوا ہے کہ اتارنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھر بیٹھ کر ان اچھے، خوبصورت، پر اثر تاثرات سے آپ کو یقیناً ایک سرور یا لطف بھی ہو سکتا ہے محسوس ہو رہا ہو۔ گھر بیٹھے صرف لطف لینے کے بجائے یہاں آ کر ذرا اس مدنی ماحول کی مٹھاس کو چکھ کر دیکھیں، انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 8ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں، ان کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے، مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ اب سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک دوسرے کے بارے میں تنقید اور برا سوچنا یہ ایک آسان سا کام ہے اور ایک تعداد اس میں مصروف ہے۔ یہ ماحول ہے تو حسن زن کی فضا کیسے بنے؟ آپ ہمیں ایسے مدنی پھول دیں کہ ہم حسن زن والے بن جائیں۔ اس کے لیے بدگمانی نہ بھی رسالہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بدگمانی سے بچیں گے۔ تو یہ بدگمانی ہے ہی مطلب حسن زن کا الٹ، اور حدیث پاک میں ہے کہ حسن الظن من حسن العبادت، اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے۔ ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو۔ تو مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اور مومن کا جو بھی معاملہ ہو اس کو اچھے زن پر، اچھے گمان پر، اچھے خیال پر محمول کرنا یہ واجب بھی ہے۔ خواہ مطلب کھینچ تان کے ہمارے ہاں مطلب
اس کا مائنس نکالا جاتا ہے، حالانکہ پلس موجود ہوتے ہیں، پھر بھی بدگمانیاں کی جاتی ہیں، اور بدگمانی ایک مسلمان کے بارے میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بدگمانی رسالہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ ہم کسی سبزی والے سے یا کسی سے کوئی ایٹم لیتے ہیں تو وہ جب ہم اسی طرح ان کے منہ کے کہنے پہ لے آتے ہیں، گھر میں آ کے دیکھتے ہیں تو گلا سڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے آیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ آپ ہمیں تجویز دیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب تجربہ ہے کہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ ٹکا دیتے ہیں گلا سڑا، خود دیکھ بھال کر لیں، چیک کر کے لیں، تو انشاءاللہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ چیک کرنا نہیں آتا تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ یہ چیک کیسے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ نقصان سے بچیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض سبزی والے یا بعض دکاندار بھلے انسان ہوتے ہیں، تو ایسا کو تلاش کر لیں، تو اس پر جب اعتماد آپ کا بحال ہو جائے گا کہ اچھا نیک آدمی صحیح چیز دیتا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ پریشانی امید ہے کہ نہیں ہوگی، صحیح چیز ملے گی۔ ایسے ہوتی ہیں، مطلب ایسے دکانیں ہوتی ہیں، ایسے اسٹور ہوتے ہیں کہ جہاں مطلب ایک ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، ورنہ کیونکہ گاہک بھی تو خراب ہو رہے ہیں نا دھوکہ دینے سے، تو یوں چلو یہ اپنی دنیا داری کی وجہ سے بھی وہ صحیح چیز دیتے ہیں، تو ہمارا تو کام بن جائے گا نا، صحیح چیز ملے گی تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام سجاد شیخ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، ایک بندہ اگر پریشانیوں میں ہو، بے روزگار ہو، اتنی کوششیں کرنے کے بعد بھی اس کو روزگار نہ ملے، اور جب وہ اپنا استخارہ کروائے تو استخارہ میں آئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، میں یہ امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسوں پہ اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے، اور اگر آزمائش آئی بھی ہے تو اس آزمائش کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ، اس کا کیا حل ہے؟ ہم کس طرح کیا کریں ہم ایسا عمل کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آزمائش کو آسان فرما دے؟ اس میں یہ ہے کہ آزمائش تو دیکھو ہر ایک پر آ سکتی ہے، کہ وہ ایک قرآنی آیت بھی ہے کہ تم کہ کیا اتنا کہنے سے چھوٹ جاؤ کہ مومن ہے اور آزمائے نہیں جاؤ گے۔ یہ مینڈک سوار بچو پیج نمبر 13 پر ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت کریمہ، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا آمنا وهم لا يفتنون۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تو یوں مطلب آزمائش تو ہوگی، اب یہ کہ کسی سے کم کسی سے زیادہ، تو یہ کہ آزمائش تو ہوتی ہے۔ پھر مشہور آیت کریمہ آئی تو سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تمہیں چیزوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کہ آزمائش تو سب پر آتی ہے، یہ کہہ کر مطلب بے صبری کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، آزمائش تو بڑوں پر آتی ہے، انبیاء کرام تو ان کا ہم تھوڑی مقابلہ کر سکتے ہیں، یقیناً نہیں کر سکتے۔ ہم شہداء کربلا کی مثال دیں، شہداء کربلا بڑی ہستیاں تھیں، ان کا مقابلہ ہم تھوڑی کر سکتے ہیں، واقعی نہیں کر سکتے، لیکن آزمائش تو آئے گی۔ تو زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلے گی، یہ ذہن بنا لیں، پیدا ہوئے مسائل تو ہوں گے اور اس کو فیس کرنا ہے، اور اچھے انداز میں فیس کر کے صبر کرنا ہے کہ صبر سے اجر ملتا ہے۔ اور پھر یہ آزمائش میں فوائد ہوتے ہیں
कि बंदे में लगाम रहती है, मालदार, ख्यालदार, हर तरह से सुखी, तंदुरुस्त, तवाना, जान भी अच्छी और बोलने में भी अच्छा, हुस्न में भी अच्छा, बिल्कुल यानी कि जैसे कोई बहुत ही इस तरह हो ना, उसके लिए खतरा बहुत है कि तकब्बुर में पड़ जाए और कुछ समझे अपने आप को, और ऐसा होता भी है दुनिया में। अब देखिए जिसकी जो बॉडी बिल्डर होगा, बॉडी अच्छी होगी, इससे आपने देखे होंगे कि वो अपना गिरीबान खुला रखेंगे, गोल्डन की वो चेन पहनेंगे, और इसका वो जो कुछ होगा वो फूल वगैरह, ये हालांकि ये लेडीज है, ये गोल्डन सोना जो पहनना है ये मर्द के लिए हराम है, लेकिन वो पहनते हैं इस तरह। पहले पहनते थे, अब हो सकता है डाकुओं ने ये भुला दिया हो, किसी दौर में जब इतना लूट मार नहीं होती तो मैंने देखे हैं, तो ये पहनते थे और इस तरह इस वजह से गिरीबान खुला रखते थे, और ऐसे चलते थे कि यूं चार आदमी देखे कि कोई जा रहा है, व्हाट इज दिस, क्या दावत नजारा देते थे कि हम कुछ हैं, और ऐसे लोग जब लड़ते तो वाकई सामने वालों को तोड़ फोड़ डाले। लेकिन कब तक? अगर जिंदा भी रहे ना तो बीमार पड़ेंगे, जब बीमार पड़ेंगे बिस्तर पे लगेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ताकत किसको बोलते हैं। चलो फिर भी जी गए, बीमार भी नहीं पड़े, आखिर बुढ़ापे से बचकर कहां से जाएंगे? अगर बच ही गए जिंदा तो बुढ़ापा तो बिल्कुल वो एक बुढ़ापा सदैव, यानी एक बुढ़ापे में 1000 बीमारियां होती है, 100 बीमारियां होती, तो आदमी मतलब वो फिर वो चीज कर ही नहीं सकता जो वो जवानी में करता था। तो इसलिए मतलब ये कि तकब्बुर हमको ज़ेबा नहीं है, और वो जो अकड़ के चलते हैं इनकी आयत करीमा भी तो पढ़ो ना। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, जमीन में इतराता न चल कि ना तो तू जमीन को फाड़ देगा और ना ही पहाड़ों की बुलंदी को पहुंचेगा। तो बहरहाल ये कि इस तरह गुरूर और तकब्बुर से चलने वालों के लिए इस आयत में बड़ी इबरत है कि ना जमीन को फाड़ देगा, ना यूं अकड़ कर ऊंचा चलने में पहाड़ों से बुलंद हो जाएगा। तो बहरहाल हमको सबको आजिज़ी करनी चाहिए। परेशानियों का सवाल हुआ तो परेशानियां आए तो वो सब्र करे, ये इसमें फायदे हैं। सब्र करके आदमी अजर कमाए। खुद परेशानी जो आती है, तकलीफ आती है, इसमें भी सवाब मिलता है। कांटा भी चुभता है, बंदे को कांटा भी चुभता है ना, तो वो कांटा चुभने की वजह से भी उसको मतलब गुनाह उसके माफ होते हैं। तो ये मतलब इससे घबराना नहीं चाहिए। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते। अल्लाह करीम हम सबको सब्र दे और हमें बगैर आजमाइश के अगर पास कर दे, हमें परेशानियों में ऐसी परेशानियां ना दे कि जो हम बर्दाश्त ना कर सके और बेसब्री में जा पड़े। तो हम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करते हैं कि हमको ऐसी परेशानियों में हमें ना आजमाए, करम फरमा दे। दुआ करने में हर्ज नहीं है, दुआ तो अच्छी चीज है, इबादत है, बल्कि इबादत का भी मग़ज़ है। तो दुआ करते रहें और बस शिकवा गिला ये नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एसएमएस के जरिए सवालात का सिलसिला है। अगर शर्ट इतनी बड़ी हो कि पाजामा छुप जाता हो या कम नजर आता हो तो चूड़ीदार पाजामा पहनने का क्या हुक्म है? असल वो शर्ट है ना, वो वक्तन फवक्तन बंदा ऊंची तो करता ही है, ऊंची करनी ही पड़ती है। तो चूड़ीदार पाजामे को नाजायज तो फिर भी किसी ने नहीं कहा। ये निगरान शूरा ने इनका तज़किरा जरूर किया था। तो इस तरह का लिबास जो चुस्त होता है, तो ये इस्लामी बहनों के ताल्लुक से तज़किरा हुआ था कि ये चुस्त, मैंने भी अर्ज किया था कि चुस्त आजकल ये सलवारें या पाजामे पहनती हैं, बच्चियों को भी पहनाते हैं तो बढ़िया भी पहनती हैं, तो बच्चियों को भी ना पहनाया जाए और औरतों को भी ये नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो घर में भाई भी होते हैं, बाप भी होता है। तो यूं मतलब है, हया की बात है। तो जो
समझदार है वो मेरी बात समझते हैं। तो मगर वो कुर्ते, इतना कुर्ता लंबा तो औरतों का होता नहीं है जितनी फैशन औरतों में मर्दों में का है। ये तो हाफ आस्तीन इनके कुर्ते होते हैं, बिल्कुल चिपकी हुई आस्तीन होती है और बिल्कुल यानी चिपका हुआ टाइप का तो इनका वो फ्रॉक होता है, कुर्ता होता है। तो ऐसे में ये फिर वो पहनती हैं पाजामा चुस्त चिपका हुआ, तो ये अलग बात है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अलबत्ता वो चूड़ीदार पाजामा शायद ये मर्द पहनते हैं, पहले तो मर्द पहनते थे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि जो ऐसे आज़ा जिनको छुपाने का हुक्म है उनकी बिल्कुल उनका नक्शा, उनका उभार, जिससे आगे पीछे से उभार नजर आते हैं, तो ये हया की बात है। और अगर वाकई ऐसा चिपका हुआ लिबास है कि जिससे जैसे पीछे के उभार नजर आते हो नुमाया बिल्कुल, तो इसकी तरफ नजर करना नाजायज है। तो ये बेचारे कितने लोग देख देख के गुनाहों में पड़ते रहेंगे, फिर नमाज के लिए भी आएंगे तो मस्जिद में सजदे में जो हशर होता होगा, हाल होता होगा, और पीछे वालों के लिए, बेचारों के लिए कितनी आजमाइश होगी। जो हुस्सास होगा वो तो नजर बचाएगा और परेशान होगा, ये परेशानी उसके लिए बाइस से सवाब होगी। लेकिन आम लोग, इनको इतना शौर नहीं होता कि इनको देखना नाजायज है इस जगह को। अलबत्ता कोई इस तरह का मस्जिद में आ जाए तो उस पर सख्ती मत करना, वरना ऐसा ना हो गुस्से में अगर अल्लाह का नाम लेना भी छोड़ दे कि ये मौलाना लोग यूं करते हैं, बहुत सख्ती करते हैं, तो ऐसा ना करें। इसको आने मस्जिद से ना रोका जाए, ये मेरा मशवरा है। हुक्म शरीयत में नहीं बयान कर रहा, मशवरा है कि पैंट शर्ट इन करके लोग आते हैं मस्जिदों में, तो हर एक की शर्ट ऐसी नहीं होती। हाँ, जो जिसे डांस करते लोग उनकी शर्टें बहुत खतरनाक होती है, ये पैंट शर्ट जिस तरह ये, तो ये बिल्कुल उभार इसका और होता है। यही हाल चूड़ीदार में, ये हाल नहीं होता। चूड़ीदार में खाली ये पाँव की तरफ चूड़ियां होती है, ऊपर ढीला होता है पाजामा, वो चुस्त इस तरह चिपका हुआ नहीं होता। पहले टेडी पैंट पहनते थे किसी दौर में, तो वो गालिबन चुस्त होती थी, और औरतें पहन रही हैं इस तरह के लिबास, माअज़ल्लाह, कि बिल्कुल वो मतलब अब जो मैं समझाना चाहता हूँ, शायद जो समझदार है वो समझ चुके होंगे। अल्लाह करीम हमारी बहू बेटियों को हया नसीब करे, ईसाई भाइयों को भी मुझ समेत हम सभी को अल्लाह करीम हकीकी हया नसीब फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवालात का सिलसिला है, और अगर जो सोशल मीडिया पे मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं वो सवालात करना चाहें तो अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक पेज और मदनी चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर जहां मदनी चैनल लाइव है वहां पे अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपका सवाल कोशिश करके शामिल कर लिया जाएगा। यूसुफ खान भाई का सवाल है, क्या ज़कात के पैसे मस्जिद या मदरसे के बॉक्स में डाल सकते हैं? ये ज़कात के लिए ये शर्त है कि जो हकदार है उसको मालिक कर दिया जाए। अब वो जो चंदे की पेटियां होती है ना, ये उमूमन ये होता है कि इसमें हर तरह का चंदा लोग डाल रहे होते हैं, नफल चंदा उसमें डालना होता है। हाँ, कोई ऐसी फिक्स पेटी है और कोई ऐसा इदारा वो ज़कात ले रहा है जिसका हमें पता है कि ये इसका बतौर ज़कात जो शरीय तकाजे हैं इसके मुताबिक इस्तेमाल करता है, तब वो डालना उसमें ज़कात हरज नहीं है, क्योंकि उस इदारे को ये वकील कर रहा है, किसी फर्द को दे नहीं रहा। और वो इदारा जबकि पता होगा इदारा दयानतदारी के साथ ज़कात ही के मद में इसको इस्तेमाल करेगा, इससे ऐसा है बहुत कम, क्योंकि अक्सर समाजी इदारे जो है ना, ये मतलब ज़कात को कोई शरई हीला वगैरह करते हों ये बहुत मुश्किल है, और अक्सर नहीं करते। बाज ऐसे जिनको समझाया गया तो उन्होंने आमादगी का इजहार किया था और समझ में आया था इनके, लेकिन अक्सर इदारों को पता नहीं होती ये मसाइल, क्योंकि ये उलमा के मातहत नहीं होते, ये अवाम होते हैं, वो बिरादरी के लोग होते हैं, तो ये बेचारे अवाम होते हैं, इनको पता नहीं होता। तो ये ज़कात की रकम का मिसयूज होता है इसमें। ज़कात के लिए ये शर्त है कि हकदार को मालिक बनाया जाए। अब ज़कात के पैसों से भले गरीब आदमी को हमने इंजेक्शन लगा दिया, तो इस तरह ज़कात नहीं होती, क्योंकि मालिक बनाना नहीं पाया गया, इंजेक्शन भोग दिया उसको। तो यहाँ तक बाहर शरीयत में लिखा है कि ज़कात का खाना, ज़कात के लिए करेंसी शर्त नहीं है कि नोट ही दिए जाए, खाना भी दिया जा सकता है, कपड़े भी दिए जा सकते हैं, अनाज भी दिया जा सकता है, सब्जी भी दी जा सकती है, फल भी दिए जा सकते हैं ज़कात के, यानी जो हकदार हो उसको।
تو اب یہ کہ کھانا دیا زکات کے حقدار کو، مگر اس کو کہا کہ کھا لو، پلیٹ دے دی جیسے کھا لو، تو زکات نہیں ہوگی. اس کو دے دیا، اب وہ چاہے کھائے، چاہے لے جائے، چاہے بیچے، یہ اس کا مالک، تو زکات ہوگی. مالک بنانا یہ شرط ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو سماجی اداروں کے ذمہ داروں بھی سن رہے ہو تو یہ مہربانی کر کے دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں کہ کس طرح اس کا شرعی ہیلا کیا جاتا ہے تاکہ آپ گناہ سے بچ سکیں. اب آپ کی زکوٰۃ مد میں جو پیسے ہیں یہ سیدوں کو بھی جاتا ہوگا، مالداروں کو بھی اس میں جاتا ہوگا، پھر بھی وہ جو انداز ہی غلط ہے نا. کمرہ دیا ہاسپٹل میں کسی مریض کو، غریب ہے، اب زکوٰۃ کے مد میں اس کا کرایہ کاٹ رہے ہیں، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں دوائیں انجیکشن زکوٰۃ کے ہیں، کسی حقدار کو وہ دے دیے، مالک کر دیا، اب چاہے خود استعمال کرے، چاہے بیچ دے، چاہے کچھ بھی کرے، آپ کو اپیل نہیں کرنی ہے، مالک بنانا شرط ہے. پھر بھلے وہ ترکیب ہو سی کہ وہ زکوٰۃ کا مالک بنا دیا انجیکشن اور دواؤں کا، اب اس نے واپس آپ کو آپ کے حوالے کر دیا کہ اب ضرورت ہے مجھ پر، آپ یہ بھلے استعمال کریں، تو وہ ایک الگ صورت بن جائے گی. اس لیے دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں اور ساری رقم زکوٰۃ کی فطرے کی الگ رکھ کر اس کا شرعی ہیلا کر کے استعمال کریں گے تو گناہوں سے انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت سماجی اداروں والوں کو جو جمع کیا تھا انہیں بہت ساری باتیں بیان کی تھی، ان میں ایک دو کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بہت گھبرا گئے تھے اور انہوں نے گھبرا کر یہی کہا تھا کہ بھائی ہم تو مطلب اب اس لائن پر نہیں رہ سکتے. کافی انہوں نے اس کو اپنے دل پر لیا تھا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں لوگ عموماً دل پر لیتے نہیں ہیں اور سنجیدہ ہوتے نہیں ہیں اور جیسا چل رہا ہے نا اس چلنے دیتے ہیں، یا پھر ایک آدھ فیل کر لیتا ہے جیسا بھی آپ نے فرمایا ہوتا کوئی بیٹھ کر کو یار واقعی یار. تو اب ایک کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، ایک وہ ٹرسٹ بنا ہوا تو اس میں بات کریں گے تو اس میں چار آدمی بولیں گے ابے یار رہنے دو یار، اپنے کو ثواب کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، تو یوں کر کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں نا، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، تو اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یوں کر کے یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دبا دیتے ہیں. بیوہ منکوحہ سے جو شوہر والی ہے اس سے زیادہ مالدار ہوتی ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کروڑوں روپے ہوتے ہیں بیوہ کے پاس، تو بیوہ ہونا کوئی زکوٰۃ کا حقدار تھوڑی بنا دے گا. اگر کوئی نابینا ہے اس کا نابینا ہونا بھی اس کو زکوٰۃ کا حقدار نہیں بنائے گا. یہ کیا بات ایک بہت بڑا وہ میل آنر تھا، مطلب کپڑے کا تاجر، وہ پتا چلا تھا، اس کا نام بھی اب میں سب بھول گیا ہوں، لے بھی نہیں سکتے. بہرحال کہ وہ بیچارے نابینا تھے، بہت بڑی پارٹی اور نابینا. تو نابینا ہونا یا پاؤں سے معذور ہونا کہ ایسوں کو زکوٰۃ دے دو، تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بعض اوقات مالدار ہوتے ہیں. بیوہ کے تعلق سے جو آپ نے بات کی مجھے ایسا ہی یاد کہ بعض اوقات جیسے شوہر زندہ ہے، روپیہ خرچہ نہیں ملتا تھا اور شوہر کے ہوتے ہوئے ایک بالکل کنگلی رہتی تھی، اور شوہر بھی بیچارہ کنگال ہوتا ہے، دے کہاں سے روپیہ. اب شوہر مر گیا، بے روزگاریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شوہر پیسے والا تھا بابا، اب شوہر پیسہ والا تھا پھر بھی وہ کنگلی تھی کیونکہ شوہر دیتا نہیں تھا. اب شوہر مر گیا تو اس کی وراثت کا اتنا پیسہ اس کو مل گیا ہے کہ اب وہ امیر ہو گئی. جیسے ابھی آپ نے جو فرمایا نا کہ بعض اوقات بیوہ کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بیوہ یوں وراثت مل جاتی ہے شوہر کی، یہ ادھر ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں. والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بیٹی کی صورت میں اس کو پیسے مل جاتے ہیں. تو ایسے جو بھی کمیونٹی یا جو جماعتیں چلاتے ہیں، سماجی ادارے چلاتے ہیں، ان کا واقعی شرعی رہنمائی کے ساتھ چلنا ضروری ہے. اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کا بھی، اور ان کے پتہ بورڈ میں بھی کوئی اس طرح کے بورڈ بنتے ہیں، ان کے بورڈ میں بھی کوئی ایسا مفتی ایک اچھا عالم بھی ہو تو اس کا اتنا چانس لگتا نہیں ہے. لائیں کہاں سے یار؟ اصل اسی لیے یہ عالم نہیں ملتا، اس میں کہاں سے لائیں گے؟ عالم ہو تو ایسا واقعی ایسا عالم ہو کہ جو ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہو، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے وہ اب الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اس سے نفع اٹھانا چاہیے. تو دارالفتاء اہل سنت ہی ضروری نہیں ہے، عاشقان رسول کے اور بھی بے شمار علماء کرام، مفتیان کرام ہیں، انہی سے رہنمائی لے لیجئے. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہو تو اس سے رہنمائی لے لیجئے اور شریعت کے مطابق ترکیب بنائیے. ہم تو آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں. واقعی یعنی کہ اپنی قوم کی، اپنی برادری کی خدمت کرنا کار ثواب ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے یہ، لیکن ہو شریعت کے مطابق تبھی ثواب ملے گا نا. کہ حدیث پاک میں نا
کہ ذرہ بھر ممنوع شرعی سے بچنا جنوں انس کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک معمولی سا وہ ایک برائی سے گناہ سے خود کو بچا لینا یہ جنات اور انسانوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. تو ہم خدمت کر رہے ہیں, ثواب کا کام کر رہے ہیں, تو بھولے بھالے اسلامی بھائیوں ثواب کا کام یہ اسی صورت میں قرار پائے گا جبکہ وہ ہوگا شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو ثواب کا کام رہا ہی کب. اللہ توفیق دے. تو اس لیے ہم سے ناراض بھی نہ ہو کہ یہ مولانا لوگ مشکل کر دیتے ہیں. ہم مشکل نہیں کر رہے, ہم آسان کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ کی آخرت کی آسانیاں, آپ کی قبر کی آسانیاں, نزا کی آسانیاں, دنیا میں بھی آسانیاں اس سے انشاءاللہ ملے گی آپ کو. ہم آسانیاں ہی دیتے ہیں, نعوذ باللہ دشواریاں ہمارا کیا جاتا ہے, ہمارا ذاتی کیا معاملہ ہے. ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ علماء سے سیکھا, قرآن حدیث اور فقہ کی کتب سے جو ہم نے سیکھا وہ آپ کو عرض کرتے ہیں. اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سہیل کویت سے, جناب اگر کوئی شخص وفات پا جائے, ہم اس سے اگر کچھ قرضہ لینا ہو تو ہم اسے وہ قرضہ نہ لیں اور وہ رقم اپنی زکوٰۃ کی رقم سے نکال سکتے ہیں؟ اب تو فوت بھی ہو گیا نا, بہرحال یہ کہ مالک بنانا شرط ہے نا. اب اس میں تو مالک بننے کی بھی صلاحیت نہ رہی تو اس کو معاف تو کر سکتے ہیں, بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے, اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن زکوٰۃ اگر فرض ہے آپ پر تو وہ زکوٰۃ تو الگ سے کسی کو مالک بنانے سے ہی ادا ہوگی, اور مالک بھی اس کو جو شرعی طور پر حقدار ہو زکوٰۃ لینے کا. یا اگر جیسے نابالغ ہے, نابالغ بچہ اور زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے تو اس کا جو سرپرست ہے اس کو مطلب دے دی جائے کہ اس رقم کو آپ بھلے سنبھال کے رکھیں, یہ اس بچے کی ملک ہے, تو یہ زکوٰۃ. تو یہ بھی ترکیب ممکن ہے. ایسی صورت میں سرپرست کا بھی حقدار ہونا شرط ہے, جبکہ نابالغ کو زکوٰۃ دینی ہے کہ وہ حقدار ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, کیا شوگر لیول چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شوگر لیول وہ جو انگلی پر پن ٹچ کر کے خون نکالتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سیرنج کے ذریعے بلڈ لے کر لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلے مسئلے کی اگر تھوڑی اور وضاحت ہو جائے کہ نابالغ اگر مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے. جیسے نابالغ کو کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو نابالغ کا مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سرپرست کا بھی مستحق ہونا ضروری ہے, یوں آپ فرما رہے ہیں. نابالغ کو دینا چاہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو والد ہے یا اس کا جو سرپرست ہے وہ غنی تو نہیں ہے. اگر وہ غنی ہے, صاحب نصاب وہ بنتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا, تو پھر اس کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ. یعنی جب اس کا سرپرست اس کا مستحق ہوگا زکوٰۃ کا تو پھر اس کو دی جا سکے گی. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, فجر کی نماز سحری سے کتنی دیر بعد پڑھنی چاہیے؟ ویسے ہم حنفیوں میں یہ ہے کہ اجالا کر کے پڑھی جائے, لیکن اب یہ کہ رمضان المبارک میں خاص کر یہ جلدی پڑھنے کا ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے تو کوئی حرج بھی نہیں اس میں. صبح صادق ہو گئی تو اب یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو طلوع آفتاب سے پہلے سلام پھرنا یہ شرط ہے. فرض نماز کا سلام پھر جائے. اگر ہاں سلام پھرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا, سورج کی کرن چمک گئی اور ایک کرن بھی اگر سورج کی نکلی ہے تو سلام اب پھیرتا ہے تو یہ فجر کے فرض نہیں ہوں گے, نماز قضا ہو گئی. تو ہمارے یہاں بھی عام طور پہ مسجدوں میں رمضان میں جلدی فجر کی نماز ہو جاتی ہے جو مستحب وقت میں نہیں ہوتی. تو چلو کوئی حرج نہیں, مستحب ترک کیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس میں لوگوں کے لیے بہرحال ورنہ یہ سو جائیں گے جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے یا نماز قضا کر دیں گے, یہ بھی خطرہ ہے. تو راتیں بھی بعض لوگ جاگتے ہیں یا بیچ راتیں بیچارے اٹھتے ہیں تو پھر سحری کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہوں گے, پڑھنی بھی چاہیے 2 رکعت کم از کم پڑھ لے کہ سحری کے لیے اٹھیں تو کہ
ये बिल्कुल यानी कि मुफ्त में मतलब एक गोल्डन चांस होता है तहज्जुद का, ये ले लेना चाहिए। तो क्योंकि आराम पूरा नहीं हुआ, सुबह काम धंधा होता है, तो ये फज्र पढ़ के जल्दी ये सोने की तरकीब हो सके इनकी, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवाल है, वजाहत अत्तारी पूछ रहे हैं, क्या रमजानुल मुबारक में एक से ज्यादा शब कदर हो सकती है? यानी ये आती होगी इसमें दूसरे मुल्क में, तीसरे मुल्क में, इस तरह फर्क होता है ना तारीखों का, यानी रूए जमीन पर कितनी शब कदर हो सकती हैं, ये इस तरह की कोई तफसीलात है लिखी हुई उस यानी कि जहां 27 मिसाल के तौर पे अगर 27 को डन करते हैं तो 27 पर यानी कि 100% नहीं है, अल्लाह ताला जानता है कि किस रात शब कद्र आएगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि शब कद्र की रातें बदलती रहती हैं, शब कद्र बदलती रहती है, कभी ये रात कभी वो रात कभी ये रात। अच्छा, बाज़ों के नजदीक शब बराअत जो है ना 15वीं रात, ये शब कद्र है जो गुजर गई इन्हें बाज़ उलमा के नजदीक, लेकिन इसमें तादाद ज्यादा नहीं है इनकी। अच्छा, बाज़ों के नजदीक शब कद्र पूरे साल में बदलती रहती है, जब चाहे आ जाए, बंदा सारा साल अलर्ट रहे, इबादत करता रहे कि शायद आज शब कद्र है चाहे कल शब कद्र हो। अच्छा, और बाज़ों के नजदीक रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन की ताक रातों में, ताक रात माने सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा, ऑड इवन, ऑड 1 3 5 इवन 2 4 6, ऑड नाइट यानी कि ताक रात, ता से ताक रात। तो इसमें मतलब यानी कि 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं रात शब कद्र, बाज़ों के नजदीक आखिरी रात रमजान की 30वीं रात जैसे आखिरी आ गई तो आखिरी रात शब कद्र होती है। अच्छा, अब 27वीं रात के ताल्लुक से उलमा के अकवाल सबसे ज्यादा है कि 27वीं रात को शब कद्र होती है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के नजदीक भी रमजान शरीफ की 27वीं रात में शब कद्र होती है। अब यह कि जैसे हमारे मुल्क में 27वीं रात सपोज करें कि आज है और अरब ममालिक में कल है, तो ये भी मुमकिन है कि आज के हक में हमारे मुल्क में शब कद्र हो, कल उस मुल्कों के हक में शब कद्र हो, और पिछला जो गुजरा 27वीं रात तो हो सकता है कि उनके हक में कल वो शब कद्र गुजर चुकी, ये भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूज करने वाले सवाल सोशल मीडिया पे चलते रहते होंगे, तो कुछ तो काम चाहिए ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मेरे सनत, मेरा आपसे ये सवाल है कि दूध पीने की भी नियतें होती हैं? दूध की भी नियत हो सकती है, पानी की भी नियत हो सकती है। अगर बकरी का दूध है तो ये नियत की जा सकती है कि सुन्नत पर अमल करने के लिए मैं बकरी का दूध पीता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, और दूध पीने के बाद दूध पीने की दुआ आती हो तो उसकी नियत हो सकती है कि ये दुआ पढ़ूंगा दूध पीने के बाद की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु, तो ये दुआ आती हो तो ये दुआ पढ़ूंगा, इसके जरिए इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा, तो खाने पीने से इबादत पर तो कुव्वत हासिल होती है, जबकि इसका मौका हो, पेट अगर फुल भरा हुआ और फिर खाएंगे तो ये नुकसानदेह मौका हो तो, और अगर ये दूध मुआफिक भी हो, बाजों को दूध मुआफिक नहीं है तो फिर इबादत पर कुव्वत कैसे हासिल होगी, उसको तो बीमार हो जाएगा, उसको पीना भी नहीं चाहिए दूध, जिसको यानी कि मुआफिक नहीं आता, पेट में मसला हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुख्तलिफ जगहों पर इज्तिमाई तौर पर जमा होकर मदनी मुज़ाकरे में शरीक इस्लामी भाइयों के आप एक साथ मनाजिर मदनी चैनल की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
जवाब दीजिए। देखिए, किसी को पूछकर, किसी के कहने पर, कहीं लिखा हुआ देखकर या किसी ने आईपैड वगैरह से निकाल कर जवाब नहीं देना होता, वरना ये खयानत हो जाएगी। आपको जहन में है तो जवाब देना है अपने जहन से, और ये हमेशा ख्याल रखिएगा, हमारे ये इसमें ये होता है। और जवाब वो देंगे कि उनमें से देंगे कि जिन्होंने इस मर्तबा आलमी मदीनी मरकज में पहली मर्तबा 1 माह का एहतिकाफ किया है, पूरे माह रमजान का। आज इनकी हौसला अफजाई हो जाए, ठीक है ना। सवाल आसान भी है, मुश्किल भी है। सवाल ये कि मदनी चैनल कौन से महीने की कौन सी तारीख में शुरू हुआ और इसको कौन सा साल चल रहा है, जैसे 4, 4, 5वां, 15वां, 17वां, कौन सा साल चल रहा है इसका, ये भी बताना है। और वो तारीख और दिन भी बताना है कि इसकी किस दिन इस साल वो सालगिरह होगी। सालगिरह कहेंगे, क्या कहेंगे, सालगिरह होगी या होती है, होगी या जाहिर है कि वो इस साल का अभी तक वो सालगिरह हमने मनाई नहीं है ना। ये तो बहुत बड़ी मैंने उंगली दे दी इनको। या अल्लाह, लाइन लगी इतने सारे पहली बार मोतकीफ में। तो चलो इनमें से छांटी कर लूं जो चांद रात को मदनी काफिले में सफर भी कर रहा हूं, थोड़ा वो लोड कम हो जाएगा ना, वरना वो दारुस सुन्ना पर भीड़ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल पहली दफ़ा मैंने जो शुरू में देखा था वो 27 रमज़ान 2007 में, जो स्टार्टिंग में थे। आपने देखा था या स्टार्ट हुआ था? 27 रमजान 2007। जी 2007। ये टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी, मैं देख रहा था बराह रास्त। आपने देखा? आपकी सालगिरह 27वीं रात को होती है, मदनी चैनल देखने की सालगिरह। मदनी चैनल शुरू हुआ, इसकी सालगिरह पूछी जा रही है। रमजान शरीफ में शुरू हुआ था, 2007 में मैंने देखा था। 2007 में शुरू हुआ था जी। अच्छा, कौन सी तारीख? 27वीं रात को शुरू हुआ था। 27 रमजान। मदनी तरबियत गाँव वालों, इनको थोड़ा संभाल भाई। वो दारुस सुन्ना वाला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उस्मान अत्तारी, बाबुल मदीना कराची से पहले एक माह का एहतिकाफ किया। माशाअल्लाह। 10 रमजान 11वां साल। सन कौन सा था? 10 रमजान 11वां साल। 11वां साल है ये जी। अच्छा, चलो जो जारी हुआ था उसका सन नहीं बता सकते। और ये किस दिन आ रहा है इसका सालगिरह का? सालगिरह किस दिन है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऐसा नहीं करो। वालेकुम अस्सलाम। ये बेचारा जवाब तो दुरुस्त ही दे रहा है, इसको क्रॉस नहीं करे, इसी को जवाब देने। 10 रमजान वो 11वां साल हो गया मदनी चैनल। आवाज खलास हो गया। वो कब आ रही है तो किसी न किसी दिन आई जाएगी। 10वीं रात। आज कौन सी रात है? नहीं, आप मुझे बताएं, उसको कहाँ पूछ रहे? होश में जो ना हो वो क्या ना कहे, याद है रमजान में गुम मस्त। ये हो भी हो सकता है, यहाँ कहीं ऐसे हो जिनको यही ना पता हो कि आज दिन कौन सा है। नहीं, इसको बेचारे दीवाने में नहीं पता है कि आज कौन सी रात है। आज 8वीं रात है, 8वीं शब है। किसी ने बोल दिया होगा। देख ले, गौर कर ले। जी देख लिए, 8वीं शब। देख लिया? कहाँ देखा? दिन कौन सा है? आज कौन सा दिन था? आज 7 रमजान का दिन। दिन आज जो दिन गुजरा, या कल कौन सा दिन है? आज पीर था। ये माशाअल्लाह, आज पीर का दिन गुजरा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अब ये कि अब जो मतलब बुध आएगी ना, बुध को रोजा 9वां है, मंगल को यानी कल 8वां है ना, तो बुध को 9वां रोजा। तो बुध को जब रात आएगी
तो ये 10वीं होगी और ये रात जो है मदनी चैनल की सालगिरह की रात है। तो इसमें तरावी के बाद इंशाअल्लाह यहाँ बाजमाअत शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। तैयार रहिएगा इंशाअल्लाह। वित्र वगैरह पढ़ने के बाद वो नफल पढ़े जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इंशाल्लाह बाद जमात आपको जो नफल पढ़े जाएंगे तो जमात के जो होगी इंशाल्लाह इसके मनाजिर मदनी चैनल पर भी आपको दिखाए जाएंगे। तो अब मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं वो भी इस शुक्राने के नफल में हिस्सा लें और अपने जहां आप हैं दुनिया में मदनी चैनल ने जिस तरह आज मतलब हमें फ़ायदा पहुंचाया है, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुतकिफ़िन में एक बड़ी तादाद है जो मदनी चैनल देख कर यहाँ आए और दुनिया भर में मदनी चैनल ने जो मदनी इनकलाब बर्पा किया है, कितने लोग मदनी चैनल देख कर जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमान हुए हैं और कितना अमल दिया इस मदनी चैनल ने। घरों में कितनी बेचैनी बेसुकूनी लड़ाई झगड़ों को दूर करने में इस मदनी चैनल ने अपना किरदार अदा किया है। कितने माँ बाप के नाफरमान बच्चों को मदनी चैनल के ज़रिए फरमाबरदारी की सआदत मिली है। कितने टूटे फूटे घरों को जोड़ा है मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदनी चैनल ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आशिकाने रसूल की आंखों की ठंडक है, दिल का सुकून है। और कई ऐसे बीमार और बुजुर्ग घर में होते हैं कि मदनी चैनल गोया कि इनके एक वक्त गुजारने के लिए एक ज़बरदस्त इनको आसरा है। बल्कि अब तो किसी ने मुझे कहा कि अगर मदनी चैनल हमारे घर में बंद हो जाए तो हमारा जीना जैसे हम जिएंगे कैसे। वो मतलब कि हमको यकीन हमें यही याद नहीं है कि मदनी चैनल नहीं था तो हम करते कैसे थे गुजारा। ये हाल है कि इस वक्त भी रमज़ान मुबारक में मदनी चैनल जिस तरह घरों के अंदर अपनी रहमतें और बरकतें लुटा रहा है और माशाल्लाह इससे जो फ़ायदा उठाने वाले उठा रहे हैं, तो इस पर हम सबको दुनिया भर में जितने आशिकान रसूल हैं हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह के नज़र बस से बचाए मदनी चैनल को और मदनी चैनल जारी रहे और अपना फैज़ान जारी रखे। तो मदनी चैनल के सबब ने की दावत आम हो। अच्छा ये मैं अर्ज करता चलूं खलील भाई, ये आम हो लाएगा घर घर बहार, या अगर अशार पर गौर करेंगे ना तो जब हम मदनी चैनल के लिए लाइसेंस लेने के लिए इसकी इजाज़त लेने के लिए चले थे ना तो अमीर सुन्नत ने जब मदनी चैनल की अभी इजाज़त हमको मिली नहीं थी, अमीर सुन्नत उस वक्त ये कलाम लिखा था। मदनी चैनल आने से पहले ही अमीर सुन्नत का कलाम है निगरान शूरा की फरमाइश पर। और इसके माशाल्लाह आप एक एक शेर पर गौर करेंगे ना तो जैसा लिखा गया है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक मदनी चैनल की मदनी बहार हम देख रहे होते हैं। मदनी चैनल के सबब ने की दावत आम हो। मदनी चैनल के सबब ने की दावत आम हो। आम दुनिया भर में यारा दीन का पैगाम हो। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों दिखाना होना प्यार। मदनी चैनल तुमको घर बैठे सिखाएगा नमाज। मदनी चैनल तुमको घर बैठे सिखाएगा नमाज। और नमाजी दोनों आलम में रहेगा सरफराज। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का। इस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से
ہم نے نیت کی ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے جن جن کو مدنی بہاریں نصیب ہوئی ہیں، گھر کے حالات بہتر ہوئے، سکون ملا، امن ملا، بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے ہمیں تو فون آئے اس وقت ہاتھوں ہاتھ کہ روٹھی ہوئی بچوں کی امی مدنی چینل پر سلسلہ دیکھ کر وہ معافی تلافی کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہیں. طرح کئی ایسے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے ان کو علاج ملا اور انہوں نے اس کا مطلب وہ کروایا اور ان کو شفا بھی ملی ہے. اسی طرح مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے فوائد گھر میں، کاروبار کے طور پر، ذاتی طور پر نصیب ہوئے ہیں. میرے دیکھنے سننے والوں، اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی مدنی بہار ہوئی ہے، ذاتی طور پر، گھریلو طور پر، کاروباری طور پر، بیماری کے طور پر، پریشانی کے طور پر، تو آپ ضرور ہمیں اس کے لیے اپنے تاثرات بھیجیں. ہمارے فون نمبر آپ کی اسکرین پر یہ جاری رہتے ہیں، ہمارے مدنی چینل کی اسکرین پر، تو اس پر آپ بھیجیں. ہم یہ صرف 10 رمضان کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کے یہ تاثرات آتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اسے چلاتے رہیں گے کہ یہ رمضان مدنی چینل کی سالگرہ کا 11واں سال ہے. تو انشاءاللہ ہم اسے مختلف مدنی مذاکروں میں ہی ہماری نیت ہے، جیسے ہمارا یہ مدنی مذاکرہ تراویح کے بعد جاری ہے، اس میں وقتاً فوقتاً ہم چلاتے رہیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کی آپ کی ان مدنی بہاروں کو. بزرگوں کو بھی بڑا نوازا ہے مدنی چینل کے ذریعے جو نظر آتے ہیں. جتنی شفقتیں بزرگوں کو امیر سنت کی بارگاہ سے ملتی رہی، ابھی بزرگ کا چہرہ دیکھا تو مجھے بزرگ یاد آ گئے. تو جیسے مدنی چینل پر شفقتیں بزرگوں کو ملی ہیں اور جو امیر سنت نے جو شفقتیں دی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے بزرگوں کو ان کے گھر میں بڑی بحالی ملی ہوگی اور بڑا مطلب ان کو مان بھی ملتا ہوگا، یار باپا عزت کرتے ہیں، باپا نے یہ فرمایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر سنت کا کیا مدنی چینل کر رہا ہوں تو گویا کہ دعوت اسلامی ہے، اور دعوت اسلامی کر رہا ہوں تو گویا کہ یہ امیر سنت ہے. اللہ کریم کرے اور ہمیں نظر بد سے بچائے، امیر سنت کو سلامتی عطا فرمائے، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کے اپنے مدنی چینل کی 11ویں سالگرہ ہے. اس میں بھرپور اپنی کال کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے، اپنی مدنی بہاروں کے ذریعے ضرور حصہ ملائیے. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقی دینے کے لیے مالی تعاون کی بھی میری مدنی التجا ہے. مدنی چینل کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علم میں دعوت اسلامی کتنے مدنی کاموں میں دنیا میں اصلاح امت کا کام کر رہی ہے. تو ہمیں اربوں روپے کی حاجت ہے، اربوں روپیوں کی حاجت ہے. آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرہ، آپ کے ادر ڈونیشن جس کو کہتے ہیں، تو آپ اپنے یہ دعوت اسلامی کو دیں بھی، اپنا بھی دیں اور کروائیں بھی جو اہل ثروت اسلامی بھائی ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا دعوت اسلامی کے ساتھ بڑا تعاون ہوگا. اچھا، جو تاثرات اور یہ آپ نے فرمایا، اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ 100% سب کے نہیں چلتے تاثرات. اس میں بعض اوقات آواز صاف نہیں ہوتی، کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چلانے جیسے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کے تاثرات نہ چلے، تو دل بڑا رکھیے گا کہ ہم کو دعوت دی گئی، تاثرات دو، چلا ہے تو نہیں. تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نہیں چلے. آپ کا اپنا مدنی چینل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف فیضان سنت کا نیا باب فیضان نماز کب تک چھپ کر آ جائے گا؟ باپا نے رمضان المبارک سے پہلے لائیو مدنی مذاکرے میں خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ یکم رمضان المبارک کو کاش چھپ کر آ جائے. کاش تھا نا، اعلان نہیں تھا. دیکھو میرے بہنیں تو کام کبھی کا کر کے دے دیا ہے، لیکن ابھی تفتیش کے مراحل سے گزر رہی ہے. تو کبھی کبھار مجھے کوئی وہ اس میں واپس صفحے ملتے ہیں، اس میں جو کچھ ترمیم کرنی ہوتی ہے، یا ہم اس کو نون ڈال بولتے ہیں، نکالنا ڈالنا. یہ تھوڑا تھوڑا کام آ رہا میرے پاس، تو کبھی کبھی وہ بھی رمضان شریف میں. تو انشاءاللہ یہ کہ یہ کوشش جاری ہے، خواہش ہے کہ رمضان شریف کے اندر یہ آ جائے. بلکہ میں نے تو یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے نا، تو کوئی بھی ایک مطلب کاپی اس کی بنا لی جائے اور ہم اس کا ٹائٹل پیج بھی پاس کرنے کے ایک سیمپل ہم مدنی چینل پر اس کا درس شروع کر دیں. ہم یہاں دکھائیں کہ جو اہل محبت ہیں ان کی دل جوئی ہوگی. اس سے ہمیں بھی ظاہر ایک فرحت ہوگی کہ چلو اب ہم فائنل مراحل میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کتاب اب آئی کیا بھائی، کہ بڑی کتاب ہے نا، اس کی بائنڈنگ اور یہ اصل مسئلہ تفتیش وغیرہ بھی ہے نا، یہ بھی ضروری ہے تاکہ کوئی سی شرعی غلطی
ना रह जाए इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमजान शरीफ में काम भी सुस्त हो जाता है। जो मुफत्तिशीन भी हैं रोजे की हालत में अंडरस्टूड है कि मतलब वो रफ्तार नहीं रहती जो आम दिनों होती है। एक इस्लामी भाई का सवाल है कि अगर किसी का इंतकाल 30 शाबान को हो और तदफीन पहले ही रमज़ान को हो तो क्या उसको वही अजर मिलेगा जो रमज़ान की फजीलतें हैं? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा इन्नहुल इज्जतिल हराम के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिल है जन्नत होगा। तो यूं मतलब है कि वो रमजान के वक्त मौत आई, ये अल्फाज हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी कुछ देर पहले आपने जो इत्तर लगाया था उसका नाम क्या है? लाहौर आबिद अत्तारी। क्या ख्याल है, नाम दे दूं? अगर हमको मतलब ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, उसने कोई मतलब मुतालबा कर दिया तो कि तुम लोग तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, हमको इतना इतना टैक्स दे दो, ये कौन भरेगा? सवाल करने वाला भरेगा या जिसने सवाल को आगे बढ़ाया मुझ तक वो भरेगा या मैं भरूंगा? वैसे भी मुझे नाम भी नहीं पता, वो कई तरह के उतूर लगाता हूं मैं। अब वो मुझे बच्चे दिए जा रहे थे, ये लगा लो पापा ये लगा लो, मैं सही बात इनकी दिलजोई के लिए लगा रहा था, क्योंकि अब एक इत्र लगाओ फिर उसमें दूसरा लगाओ ना, वो दोनों गुड मुड हो जाते हैं। फिर बच्चे हैं यार, हाँ बच्चे को खुश करना सवाब होता है ना। जन्नत में एक घर है दारुल फराह ने खुशी का घर, तो ये उसको मिलेगा कि जो बच्चे को खुश करेगा। अब बच्चा चाहे इंसान का हो जानवर के बच्चे को खुश करेगा तब भी ये सवाब दारुल फराह। तो बच्चों को खुश किया करो। आमतौर पर बच्चों को झाड़ते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं, बेचारे को आंखें दिखाते हैं, ये नहीं किया करो यार बच्चा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नात खान है, कुछ इनसे पूछेंगे आप? हाँ मैं यार मुझे यूं तो अशार मुझे इतने याद थे कि बस अब यार मतलब भूल जाता हूँ यार। हैं बापा हैं, थे भी और हैं भी। वो हाजी रजा माशाल्लाह कल देखा ना वो मशीन की तरह चल रहे थे, आज वो तशरीफ फरमान नहीं है। अरे वो हाजी रजा पता है क्या कर रहे थे बाबा कि वो ये हाजी रजा तो फिर हाजी रजा है ना, वो तो शेर का बेचा भी तो शेर ही होता है ना। अब मसला ये है कि ये शेर बुढ़ा हो गया हो तो अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो है ना अपने ये जहाँ खत्म करते थे ना हाजी रजा भी उसी लफ्ज से चले होता तो लफ्ज चल रहे थे। मैं फुर्ती दिखा नहीं, आप एक एक शेर इनको देते जाएं बस। अब जो आपको याद हो ना एक एक शेर देते जाएं, वो शेर जिस लफ्ज हर पे खत्म होगा ना नात खान ने वहां से उठाना कलाम। आप यार आप है ना माशाल्लाह आपका हाफिज़ा अच्छा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप दे तो सही शेर, एक चले पहला शेर तो दें। वो आसान आसान तो मैं दे दूंगा, यानी वो ना ये भी लगे के कसौटी है, लोगों को मजा है। अब आप तो आखिर में ऐसा हर्फ है कि ये भी थोड़ा सर पकड़े कि यार कौन सा शेर पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा इसमें लुत्फ रहता है। हाँ वरना अभी मैं पढ़ दूंगा वाह क्या जूदो करम है शैबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चले अब अलिफ अलिफ। उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए, उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए ऊंचे बसा
रहो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। ये जी नाथ खान इस्लामी भाई, ये चंद सेकेंड जी, ये से या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। आखिर में आया वाव। वाव। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नून। नबी आज पैदा हुआ चाहता है, नबी आज पैदा हुआ चाहता है, ये तैबा ये काबा घर उसका हुआ चाहता है। ये यादें नबी ये पाक में रोए जो उम्र भर, मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर की है। ये महमूद भाई या इलाही भूल जाए नज़रानी तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ वाव हो। आप कोई भी शेर दे दें, मुझे इजाजत है। नहीं आपको तो असल में इनका है हिसाब किताब, आपको कोई भी शेर देना है, इन्होंने उस शेर से कोई ना कोई वो उठाना है लफ्ज से। वफूर शान रहमत के सबब जुर्अत है ए प्यारे, नरक बहरे खुदा शर्मिंदा अर्जे बेतअम्मुल को। वाह, ये भी हो सकता है कि आपके सामने किताब हो, क्योंकि मैंने देखा ये ज़हनी आजमाइश में ये हमारे अशफाक भाई और ये दीगर अब्दुल हबीब भाई जो शेर पूछते हैं ना, तो इनके सामने शेर लिखा हुआ होता है, क्योंकि जिनका इम्तिहान लेना है उनके सामने नहीं होगा, जिन्होंने लेना है इम्तिहान उनके सामने तो लिखा हुआ होगा ना जी। वाह, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे से। याद में जिनकी नहीं होश तनो जा हमको, फिर दिखा दे वो रुख है महरे फरूजा हमको। वाह जी अमीन भाई, वाह वाह। वो कमाल ये भी ठीक नहीं, ये तो वापस शेर पढ़ चुके हैं, टाइम आपका निकला, अब इतने सीन लिए तो मैं दूसरा पढ़ लेता हूँ। हाँ जी। वाह क्या मर्तबा बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है भरोसा तेरा। अलिफ मदनी अशआर की तकरार। उनकी महकने दिल, ये हो चुका है। अलिफ गरी नहीं चल रहे। दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना,
आने के लायक थे न काबिल मुंह दिखाने के, मगर उनका करम बंदा नवाजो बंदा परवर है। या ये अशफाक भाई घड़ी जा रही है 6 या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। अलिफ अल्लाह अल्लाह के नबी से, फरियाद है नफ्स की बदी से। महमूद भाई ये 7 यादे रसूल पाक में रोए उम्र भर। यार रात थोड़ा दिन को आराम कर लिया करो, बार बार एक ही शेर रिपीट हो रहा है। तकरीबन सब नातख्वान ने रिपीट किए, होश में आइए जी। एक दूसरा बार शेर पढ़े, पढ़ लिया दोबारा नहीं। अभी मुनाजात है। जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नजरों की हया का साथ हो। ये आला हजरत का ऐसा फैजान है या के लफ्ज में कि वो आला हजरत ने जो मुनाजात दिखी है ना, ये या आखिर में दोनों ये मुनाजात किसी को भी संभाल लेती है माशाल्लाह। हाँ हो वाव। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, ए निराले तरब के समा अरब के मेहमान के लिए थे। ये या नबी मुझको मदीने में बुलाना बार बार बने आखिर मदीने रजा रायगा ना, रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, तुम और आके इतना दिमाग लेके चले। ये या तो यूं ही तड़प जाए या वही दाम से छुड़ाए। मिन्नत गैर क्यों उठाए, कोई तरस जताए क्यों। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नून आया ना फिर, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अलिफ अरे खुदा के बंदो अभी क्या हुआ, ना कोई गया ना आया, न कोई गया कोई गया तुझे हमद है खुदाया। अलिफ उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ। हाजी शाहिद भी सदाराबाद में अगर हों तो कल से वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए। अभी तो खैर आखिरी हमारा राउंड चल रहा है। एक तरफ अदाएं एक तरफ हासिदी, एक तरफ अदाएं एक तरफ हासिदी, एक तरफ अदाएं एक तरफ हासिदी, एक तरफ हासिदी। है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। डाल दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुस्न देखे हैं, जिस कलाम से शेर पढ़ा गया उसी कलाम से जवाब दिया गया है। दिल से बिस्मिल तरह सीने पे तसल्ली को तेरा वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे दुल्हन फूल। लाम जब्दुल खलील भाई। लम याति नज़ीरु कफ़ी नवारी मिस्ले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़र मिस्ले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सरा अल बहरु
मझधार में वो बिगड़ी है हवा, मझधार में वो बिगड़ी है हवा, बोली नैया पार लगा जा जा जा, बोली नैया पार लगा जा जा जा, मझधार में वो या रसूल अल्लाह, मझधार में वो या हबीब अल्लाह, बोली नैया पार लगा जा जा जा, पहुँचने वाले मंजिल मगर शाह उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर, मझधार में वो बिगड़ी है हवा, मझधार में वो या रसूल अल्लाह, मझधार में वो या हबीब अल्लाह, बोली नैया पार लगा जा जा जा, البحر والموج من बेकसो तूफान शुरुबा, मझधार में वो बिगड़ी है हवा, बोली नैया पार लगा जा जा, परखचे उड़ चुके हैं जोरे तूफान से, संभालो मैं भी डूबा है मेरी जान या रसूल अल्लाह, मझधार में वो बिगड़ी है हवा, बोली नैया पार लगा जा जा जा, बोली नैया पार लगा जा जा जा, أنا في عطش बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले बरसाने
जग राज को काज तोरे सरसो तुझको शगे दो सरा जाना आ गया रमजान गए 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 आ गया या खुदा आसियों पर ये बड़ा एहसान है या खुदा आसियों पर ये बड़ा एहसान है जिंदगी में फिर अता जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है आ गया रमजान गए आ गया रमजान गए आ गया रमजान अब रंग रंग छा गया है और समा है नूर नूर अब रंग रंग छा गया है और समा है नूर नूर फज़ल रब से मग़फ़िरत फज़ल रब से मग़फ़िरत हो गया सामान है आ गया रमजान गए आ गया रमजान गए आ गया रमजान गए आ गया हर घड़ी रहमत भरी रहे हर तरफ बरकते हर घड़ी रहमत भरी रहे हर तरफ बरकते माहे रमज़ान रहमतों माहे रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है आ गया रमज़ान गए आ गया रमज़ान गए आ गया रमज़ान गए आ गया रमज़ान आ गया रमज़ान इबादत पर कमर अब बांध लो फैसले लो जल्द तीस का मेहमान गए फैसले लो जल्द तीस का मेहमान गए आसियों की मग़फ़िरत लेकर आया आसियों की मग़फ़िरत लेकर आया झूम जाओ मुझको झूम जाओ मुझको रमज़ान महे गुफ़रान है आ गया रमज़ान गए आ गया रमज़ान गए आ गया रमज़ान गए आ गया
الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ مدتوں سے دل میں عطار کے ارمان ہے، آ گیا رمضان 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 ہے، پھر آ گیا رمضان ہے، آ گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ رمضان کے کلام سے قبل جو کلام پڑھا گیا، لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یہ کلام دراصل 4 زبانوں میں ہے، غالباً عربی، فارسی، اردو، ہندی، یا کوئی اور جی اس میں 4 زبان، یہی 4 ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، ان 4 زبانوں میں یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ کیسے لکھا؟ وجہ کیا ہوئی؟ ارشاد ان 2 شعراء جو اعلیٰ حضرت کے اہل محبت تھے، محبت کرتے تھے، انہوں نے فرمائش کی تھی اعلیٰ حضرت سے۔ اب ایک کا نام، ایک کا تخلص ہے اس شاعر میں ارشاد، دوسرے کا ناطق۔ تو ارشاد اور ناطق نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کو 4 زبانوں میں کلام لکھیے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے عربی، فارسی، اردو، ہندی، ان 4 زبانوں میں کلام لکھا۔ اور آخری یعنی مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس میں ان دونوں کی بھی دل جوئی کر دی، ارشاد اور ناطق کا بھی ایک تذکرہ کر کے، اور بڑے انوکھے انداز میں وہ ان دونوں کو شامل کر لیا۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، انہیں وہ شروع میں کیا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، میرا یہ انداز نہیں ہے کہ میں اس طرح کے 4 زبانوں میں کلام لکھوں۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، یعنی میرے 2 دوستوں، ارشاد یعنی ارشاد احبہ ناطق تھا، ناطق مانے بولنا، ارشاد مانے حکم۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ عاجزی کے طور پر یا جس طرح بھی اس کو شامل کیا کہ یہ تو میرے 2 دوستوں ارشاد اور ناطق کا کہنا تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، یعنی کہ میں ناچار یعنی کہ مجبوری سے، یہاں اس سے مراد ناچار مانے مجبور، لیکن یہاں ایک میٹھی مجبوری ہے کہ ان کے کہنے پر میں ان کی دلجوئی کے لیے یا ان کے اصرار پر میں نے یہ انداز اختیار کیا، اور 4 زبانوں میں۔ یہ ایسا عجیب و غریب کلام ہے کہ شاید میں نے نہیں سنا کسی اور شاعر نے ایسا کلام لکھا ہو 4 زبانوں میں۔ یہ اعلیٰ حضرت یعنی جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، فقہ کے میدان میں جب مسائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو ان جیسا کوئی فقیہ، کوئی مفتی صدیوں میں کسی ماں نے نہیں جنا۔ اسی طرح آپ مفسر بھی بہت زبردست تھے، مفسر، یہ فتح رضویہ میں جگہ جگہ ان کی تفسیریں، آیتوں کی تفسیریں ملیں گی۔ محدث، بے مثال محدث تھے، حدیثوں کی شروحات ان کی مدینہ۔ اسی طرح مطلب یعنی کہ 100 سے زیادہ علوم، یعنی 100 طرح، جیسے کہ اب مختلف فن ہوتے ہیں، وہ یعنی مثلا علم صرف و نحو، علم منطق، علم فلسفہ، تو یعنی 100 سے زائد علوم پر اعلیٰ حضرت کو یعنی کہ دسترت یعنی عبور حاصل تھا، پکڑ حاصل تھی، ایسے ماہر تھے
जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। ये सौती पैगाम आया अभी कि आला हजरत का ये जो कलाम है ये 5 जबानों में, इसमें संस्कृत भी शामिल है। अभी ये किसी का सौती पैगाम आया, मशहूर जो 4 का ही है, शायद उसकी शरह में भी 4 का ही लिखा है नीचे, वो उस कलाम के नीचे अदा के बख्शिश। किसी का आया पैगाम तो मैंने कहा चले हो सकता है कि वो उनकी कोई मालूमात हो। पूर्वी का भी मुझे शक था कि पूर्वी भी इसमें हो, लेकिन अब जो लिखा हो तो वही अपने बोले। ठीक। उर्दू तो वैसे ही लश्कर है, उर्दू में तो कई जबानें शामिल है, तो यूं कोई पूर्वी का भी आ गया होगा, संस्कृत का भी आ गया होगा लफ्ज उर्दू के साए में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। कॉल चलाइए। मोहम्मद कमर अत्तारी कहोटा डिवीजन महरवी काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। देखा गया है कि मोटर बाइक पर ये कुत्ते की आवाज वाले हॉर्न यूज करते हैं ना, और बाज औकात बिल्कुल सर के ऊपर आकर वो बजाते हैं, जिसकी वजह से जो आगे मोटरसाइकिल या गाड़ी पे जाने वाला सवार है वो घबरा जाता है। तो यूं बासूरत में हादसा होने का भी इम्कान होता है। तो बराए करम अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इल्तिजा है कि इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। किसी को तकलीफ देना वो तो ज़ाहिर है कि अच्छा काम तो नहीं है, वो ये हुटर के जरिए हो या किसी और जरिए से, मुझे पहली बार पता चला। वैसे ये पता है कुत्ते का, वो कुत्ते की आवाज के होते हैं ये हुटर, ये मुख्तलिफ गाड़ियों में, बास गाड़ियों में होते हैं, लेकिन ये स्कूटरों में भी ये डालकर लोगों को तंग करते हैं। ये तो मुसलमान को तंग करना तो जायज नहीं है कि बेचारा आप बता के डर जाए कि कुत्ते ने क्या हमला कर दिया पीछे से और कहीं टकरा जाए। थोड़ा सा गौर तलब चीज है, यानी यूं गौर यूं करना है कि एक शख्स स्कूटर पर जा रहा है, अब उसके पीछे जो मोटरसाइकिल पर आया है उससे जब अपना हॉर्न बजाया है तो उस हॉर्न से कुत्ते की आवाज आ रही है, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। तो अब पीछे वाले को जो जिसने ये हॉर्न लगाया है उसको कॉमन सेंस, मेरा ख्याल है शायद उसको होना चाहिए कि मैं मतलब कि क्या कर रहा हूं, मैं हॉर्न बजाकर कुत्ते की आवाज निकाल के उसको क्या समझाना चाह रहा हूं, अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ क्या? मैं असल में कर रहे ना, पीछे कुत्ता कमीना आ रहा है, तेरी खैर नहीं है। ये मतलब कोई एक कैसे कोई लगाएगा समझ में नहीं आ रहा कि यूं मतलब पीछे से आप हॉर्न बजाकर कुत्ते की आवाज वो निकालोगे कि अगले को मतलब पीछे को ये क्या बताना चाह रहे हो कि पीछे से पीछे कौन आ रहा है। तो ये एक महज़ब अंदाज तो नहीं लगता ऐसा हॉर्न लगाना। तो गौर कर ले, मैंने तो एक सवालिया निशान छोड़ दिया है ऐसे हॉर्न लगाने। इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने मोबाइल फोन में भी, मुझे तो बाबा ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन की जो ट्यून है ना, ये शायद मोबाइल फोन वाले का तारुफ बयान करती है, ऐसा बाज़ों का लगता है। बाज़ लोग ऐसी ट्यून लगाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसी लगाई है। तो कब जैसे हम शाम, अब रात हो गई और किसी के मोबाइल बजा ट्यून, तो वो घबरा के बेचारा बोलते कि पता नहीं है बच्चे ने बदल दी होगी। अब मैं अभी अपने सोचे कि ये सुबह से बाहर निकला हुआ, इसकी बजी क्या अभी है ट्यून, या कि सुबह से घर से निकला हुआ है, तो बच्चा तो अभी दिन भर तो साथ है नहीं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि उसको मजहबी आदमी के सामने तो शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार एक मजहबी आदमी के सामने ये म्यूजिकल ट्यून नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन गौर करें कि अल्लाह सुनता है, जानता है, देखता है। तो मेहरबानी करें अपने मोबाइल फोन की जो ट्यून है ना, इसको चले आज हाथों हाथ तरकीब बनाएं, अपने मोबाइल फोन से म्यूजिकल ट्यून आज अभी इसी वक्त खत्म कर दें। मसाजिद में भी बजती है तो भी बहुत इसका एक अजीब सा माहौल बन जाता है और नहीं बननी चाहिए। इस्लाम बात कर रहा हूँ कोयटा से। हमारे घर में एक अंजीर का दरख्त है, मतलब सुना है लोगों से कि भाई इसके ऊपर जिन वगैरह आते हैं, आते वगैरह आते हैं, तो इसके बारे में क्या जवाब है इसके बारे में? इंजीर का दरख्त है, लोग कहते हैं कि इस पे जिन आसिफ वगैरह आते हैं, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? सिर्फ इंजीर के दरख्त पे नहीं आते, जिन तो घर में भी आते हैं, मुसलमानों की छतों पर रहते हैं, दस्तरखान पे भी आते हैं मुसलमानों के, जो मुसलमान जिन होते हैं, तकलीफ नहीं देते, दस्तरखान पे बैठते हैं। हम हड्डियां फेंकते हैं, इनकी गिज़ा हड्डियां, ये हड्डियां चूस के वापस रख देते होंगे, लेकिन चूंकि ये गायबाना मखलूक है तो पता नहीं चलता होगा कि हड्डी उठी, और क्योंकि वो हड्डी जब चूसते हैं ना जिन, तो इनके चर्बी बोटी इनको लज्जत आती है।
सिर्फ इंजीर के दरख्त तक इनको महदूद ना किया जाए, और इनकी तादाद इंसानों से 9 गुना है, तो आखिर ये भी तो कहीं रहते होंगे। इसमें इंजीर के बारे में कोई मखसूस मैंने सुना नहीं है, रहते हो तो कोई हर्ज भी नहीं है, बहुत सारे दरख्तों पे ये रहते होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिन कपड़ों से गोश्त की बदबू आती है ना, जैसे गोश्त फरोशों के कपड़े, तो ये अगर टांग दे ना घर में, इसमें भी लटके हुए होते हैं जिन्नात। अब तो गए काम से गोश्त फरोश। नहीं तो ये हर जिन तंग थोड़ी करता है, इतने इतने छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। बातों में मतलब ये कि वो होती है कि सलाहियत कि ये मुख्तलिफ रूप ये धार लेते हैं, और हर एक में वही जरूरी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। कि कल आपने एक जूस के हवाले से जो कुछ मदनी फूल अता फरमाए थे, तो कि वो जूस इस तरह निकालना है, तो जूस के ताल्लुक से ये था कि वो जूस का जो आपने तरीके कार वज़ा किया, तो उससे फिर एक सवाल ये आया था कि कलेजी को अगर हम इसी तरह वो इसका वो निकालते हैं तो वो खून बन जाएगी, तो खून बन जाएगी तो अब उसका क्या करें? कलेजी का जूस को निकालता हो ये सुना ये आया गेंडर क्या वो करते हैं, ग्राइंड करते हैं। पता सवाल है सोशल मीडिया पर सवाल है। बहरहाल लिखे कलेजी हलाल है, तो कलेजी को अगर किसी ने कुचल डाला और रगड़ा हो गया लाल लाल, तो वो तो हलाल तो रहेगा ना, जूस बनने से हराम तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, कलेजी का नाम तो लिया इन्होंने, ये कलेजी हमने नहीं बोला कलेजी का तस्करा तो हमने नहीं किया। नहीं हमने नहीं किया, सवाल आया था बाबा कि अगर कलेजी को इस तरह कुचल मसल डाला जाए तो ये लाल रगड़ा जो बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा, इसका पीना कैसा, यूं पूछा होगा जी। हाँ, तो वो हलाल तो है ना, हलाल जानवर की कलेजी हलाल है। तो अगर किसी ने इस तरह किया, कभी सुना नहीं कि इसका कोई इस तरह रगड़ा बना के पीता हो, तो अगर कोई पीता है तो ठीक है, हजम होता है तो उसको हराम तो नहीं कहेंगे इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमने कोशिश की है कि हमारे मदनी मुज़ाकरे में हम कुछ ना कुछ वक्त जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती और इस तरह की जो आप डाइट प्लान बयान करते हैं, उसके हिसाब से जो मालूमात आपकी बारगाह से मिलती है, आप तासुरात में भी सुन रहे होते हैं कि इस्लामी भाई इससे फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। घरों में भी इस तरह के तासुरात आ रहे हैं कि उससे घरों में काफ़ी इससे जहन बनता चला जा रहा है, घरों में तो जहन बनता चला जा रहा है, इसकी इतला तो हैं। आज कुछ आप इरशाद फरमाएंगे, आज हमें क्या मालूमात? आपने वो नट का पूछा, उसका पूछा ना कि वो जूस जी, नट मिल्क, नट मिल्क के बारे में बताएं। ये मैं तो पी रहा हूँ, मैंने अभी पिया ये नट मिल्क बैठे बैठे यहाँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकत के लिए, और ये ताकत के लिए तंदुरुस्त आदमी भी पी सकता है। इंशाअल्लाह इसके फवाइद ही हैं, जिस्म को इससे ताकत भी मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करने में भी इससे मदद मिलती है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ चीजें डाली जाती हैं, तो ये एक तरीका इसका बताता हूँ कि जैसे 12 बादाम, देखो बादाम जब भी खाए ना, ये मेरा मशवरा है कि ईरानी बादाम जो आते हैं ये मीठे होते हैं, तेल इसका निकाला जाता है, और जो मोटे मोटे खूबसूरत बादाम आते हैं ना, पता ये चला कि इसमें से कुछ परसेंटेज तेल वगैरह की निकाल ली जाती है। और ये इसमें तेल निकालने के काम का नहीं होता, ये तो मुझे पता है। तो ये ईरानी बादाम से तेल निकलता है। जो भी हकीम साहिबान होते हैं ना, ये जब कोई नुस्खा बोलेंगे ना, तो ये ईरानी बादाम का बोलेंगे। भले कोई कोई दाना कड़वा जरूर होता है इसमें, लेकिन इसमें तेल होता है, और मीठे, ये बादाम मीठे होते हैं। और जो सामने खूबसूरत बादाम आते हैं ना बड़ी साइज के, ये मीठे भी नहीं होते, फर्क होता है इसमें। और तो बेहतर वही है कि ईरानी बादाम अगर मुयस्सर है तो ये ले लिए जाए। तो 12 दाने रात को भिगो दें, और 2 चम्मच खसखस, आधा चम्मच सफेद तिल, ये अलग अलग पानी में भिगो दें। सुबह बादाम के छिलके उतार लीजिए, और बादाम, खसखस और
तिल डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिए, पीस लीजिए। इसमें जायके के लिए 1-2 खजूर और थोड़ी किशमिश भी डाल सकते हैं। जिनको शुगर ना हो वो ज्यादा भी डाल सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसमें मजीद 1 गिलास पानी डाल लीजिए। इस नट मिल्क को 10 से 12 मिनट में थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए। जितना स्लो पिएंगे उतना फायदा ज्यादा होगा। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ और भी मतलब तरीके, इसमें केला भी डाला जाता है, आम भी डाला जाता है, कहीं लौकी शरीफ, खीरा, ये भी डाले जाते हैं। तो बहरहाल एक तरीका ये है जो आपकी खिदमत में अर्ज किया। मेरा इससे थोड़ा फर्क है मेरे तरीके में जो मैंने पिया। तो बहरहाल इनके हैं फवाइद, इन चीजों के इतने फवाइद हैं कि मैं क्या बताऊं आपको यार। मैं मतलब यानी कि विटामिन की एक इस्तेमाल किए मैंने कैप्सूल बरसों से, कभी भूल जाओ ना 2-3 दिन तो मेरे को बड़ी मतलब तवज्जो चली जाए कि मुझे तकलीफ हो रही है बदन में। अरे हाँ यार, ये आज कल ये भूल गया हूँ, ये छोड़ी हुई, फिर मैं शुरू करूँ तो कंट्रोल हो। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक काफी दिन हो गए मैंने छोड़ी हुई है, ये भी कुछ और भी छोड़ा हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्जियां फल, इससे मतलब और भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई फवाइद नोट किए हैं इसके, जो एक बदन को हासिल हो रहे हैं अल्लाह की रहमत से। अल्लाह करीम नजर बद से बचाए और अपनी इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करने की तौफीक दे। तो ये इस तरह की चीजें आमतौर पर बेजरर होती हैं, लेकिन कभी कभी इसका साइड इफेक्ट भी होता है। मुझे ये तिल और खशखाश और डाले ना तो मुझे मतलब वो यहाँ गले में तकलीफ शुरू हो गई। रात ये उठ नींद में मैं उठूं तो मेरे को तकलीफ, आंख खुले दो, फिर उठूं तो तकलीफ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ रिलीज होने लगी। तो ये 2-4 दिन ये रहा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि इस तरह की तकलीफ होती थी मुझे। तो मैंने पहले भी कई बार इसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल की है। मैंने कहा मरे यार ये क्या मसला हो गया, रमजान शरीफ की आमद है, रमजान शरीफ में कुछ दिन पहले ये हुआ था। फिर मेरी तवज्जो गई, मैंने कहा यार मैं इसमें तिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तिल गर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि तिल खशखाश और इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो हमने तिल माइनस कर दिए, खशखाश को बाकी रखा और बाकी चीजें सब बाकी रखी। तिल माइनस किए, अल्हम्दुलिल्लाह गले का दर्द मेरा सही हो गया, अब नहीं हो रहा। तो इसलिए कभी ऐसे आपको महसूस हो ना कोई तकलीफ हो रही है तो बारी बारी एक एक चीज सोच सोच कर इसमें कम भी की जा सकती है। जो इसका माहिर से मशवरा भी लिया जा सकता है। तो बाद माहिर को भी पता नहीं चलता कि इस चीज से इसको तकलीफ हो रही होगी। इसमें ये तजर्बात करने पड़ते हैं, और चीजों में भी तजर्बात करने पड़ते हैं कि मुझे फुला चीज हो रही है, गिजाएं खा रहा हूँ, इसमें से तो कोई मसला नहीं है। मैं जो लिबास पहन रहा हूँ ये मुझे खारिश पहले नहीं थी, ये मुझे खारिश क्यों हो रही है। तो बाज़ औक़ात एक आदमी का ऐसा किस्सा हुआ था कि उसको खारिश था, पैसे वाला आदमी। अब वो डॉक्टर लोग बेचारा अपने तौर पर दवाएं दे रहे थे, तो अब उसको बस वो आर्जी फायदा खारिश गले की तरफ, वो खारिश छोड़ती नहीं थी। फिर ये किसी मुल्क गया इलाज के लिए और वहां अपना दर्द बयान के, मेरे को खारिश जाती नहीं है गले पर, पिछले हिस्से में खासकर बहुत खारिश होती है, क्या करूं। तो वो कोई समझदार माहिर डॉक्टर होगा, उसकी तवज्जो चली गई होगी। उसने कहा कि आप रोज कपड़े तब्दील करें और धुलावा पहने, ज्यादा देर एक लिबास ना पहने। तो उसने ये तरकीबें शुरू की तो उसकी खारिश ठीक हो गई। तो उसने बताया कि तुम्हारे कंधे पर कपड़े का जो कॉलर है इस पे मेल जमती थी, ये मेल तुम्हारी इस गर्दन से टच होती थी, इससे तुम्हें खारिश होती थी। तो वो एलर्जी थी उसको, तो इसलिए वो जब ये चीज हट गई इसको ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है। ऐसा ही एक मिलता जुलता वाकया मैं अर्ज करूं, एक इस्लामी भाई थे, इनकी गर्दन पर भी यही खारिश का प्रॉब्लम था और वो दवाएं खाएं, बहुत कुछ इन्होंने अपने तौर पर कोशिश की, लेकिन इनका वो इलाज खत्म नहीं हो, बीमारी खत्म नहीं होती, खारिश। अब उनकी खारिश का पता कैसे चला कि किसी ने तवज्जो दिलाई या इनकी तवज्जो। ये जो तावीज पहनते थे ना,
اس تعویذ کی جو ڈور تھی، اس ڈور کے اندر جب کسی نے ان کی توجہ دلائی گئی، جب انگلی پھیری نا تو اس میں سے کتنا میل نکلا، تو اس میل کی وجہ سے ڈوری کے ان کی گردن کے اوپر یہ خارش کا ہو گیا. تو یہ ڈور بھی جو تعویذ پہنتے ہیں جو ہم لوگ، تو اس کی جو دھاگا ہوتا ہے اس کو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ بھی دھو لیا جائے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، دھونا چاہیے اس کو، میل جمع ہوتا رہتا ہے، یہ دھلتا نہیں ہے. تو توجہ ہی کی بات ہے کہ توجہ پڑھنی چاہیے. مجھے تجربہ ہے کہ مطلب جیسے بستر پر سونے سے خارش خارش خارش، پھر بستر جیسے ہٹا لیا، وہ اپنی چٹائی کہ یار یہ پرانی ہو گئی، اس میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، میل جم گیا ہے، یا چادر اوڑھتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ جب ہٹاتے ہیں تو یہ سیٹ ہو جاتا ہے معاملہ. دھو لیا جائے، دھوپ میں ڈال دیا جائے. آپ کے کہنے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دواؤں کی طرف فوراً جانے کے بجائے اس کے اسباب پر غور کیا جائے کہ اگر اسباب سامنے آ جائیں تو اس کے سبب کو دور کرے تو بیماری دور ہو سکتی ہے، مسئلہ دور ہو سکتا ہے. دوا سے حل نہیں ہوتا مسئلہ جب تک زخم میں کانٹا ہے. زخم کیسے صحیح ہوگا؟ مرہم لگانے سے عارضی طور پہ سکون ملے گا. تو اب یہ کہ جب ایک چیز کچ ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، اور دوا کیا کرے گی اس میں؟ وہ چیز ہٹا دو، اب دوا کی حاجت بھی نہیں ہے. جو کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہو نا وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائے گا. عام طور پہ ان کو یا تو توجہ نہیں ہوتی، یا اپنے گاہک کو چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا ہوگا کہ یہ بتا دوں گا اپنے کو پیسہ کیا ملے گا، گاہک تو چلا جائے گا. یہ واللہ عالم سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.